이번엔 뼈 건강의 비결을 알려줄 주인공을 만나러 가볼까요? 엘베강이 내려준 천혜의 자연을 이용해 건강관리를 한다는 그녀. Hallo, mein Name ist Daniela und heute nutze ich das schöne Wetter hier. Ich fahre Kajak. 대자연을 벗삼아 뼈 건강을 극복한 다니엘라입니다. 시간이 날 때면 종종 카약을 즐긴다는 그녀. 실제로 카약은 전신을 움직이기 때문에 뼈 건강에 매우 좋은 운동입니다. Kajakfahren ist toll. Die Strecke dauert etwa 2 Stunden. Die Sonne genießen und ganz viel. Es ist nicht nur Training für die Arme, sondern auch für Bauch und Beine, für den ganzen Körper. Es wird alles durchtrainiert und es ist ein toller Gesamttraining. 햇볕이 내리쬐는 한낮에 강에서 카약을 탈 수 있다니 정말 축복받은 삶이네요. 부럽습니다. 힘차게 노를 젓다 보면 2시간의 코스에 전신 운동 끝. 그리고 다니엘라가 꼭 잊지 않고 챙기는 것이 있습니다. 뼈 건강을 위해서 수년째 꾸준히 먹고 있다는 이것이 무엇일까요? Es ist MPP. Ich nehme das seit Jahren. Es ist gut für meine Knochen, für meine Gesundheit. Und seitdem ich das nehme, fühle ich mich einfach stabiler. 그녀가 유독 뼈 건강에 진심인 이유가 있습니다. Im Sommer 2023 bei mir zu Hause beim Frühsport bin ich mit meinem Fuß gegen ein Möbelstück gestoßen. Und am Anfang dachte ich mir, das ist nur ein ganz kleiner Unfall, es ist nichts weiter. Aber nach kurzer Zeit dann ist der Fuß angeschwollen und auch natürlich auch wahnsinnig viele Schmerzen. Ich bin daraufhin dann auch zum Arzt gegangen und dabei stellte sich heraus, dass mein Mittelfuß gebrochen ist. 살짝 부딪혔을 뿐인데 오른쪽 발 중심뼈가 골절이 된 겁니다. 그 후 1달 반 동안 병원을 다니며 재활까지 했다는데요. Im Krankenhaus hat mir mein Arzt gesagt, dass ich auf viele Nährstoffe achten soll, wie Calcium, und dass ich dies auch richtig anwenden soll, damit ich meine Knochen schütze. Seitdem achte ich wahnsinnig auf die Gesundheit und möchte natürlich auch meine Knochen da schützen. 골절 이후 완전히 멈춘 일상. 뼈 건강의 중요성을 절실히 느꼈는데요. Mein Mittelfuß ist danach langsam geheilt. Ich mache jetzt auch wieder ganz dezent Sport und nehme immer etwas, um meine Knochen zu stärken. 그녀의 뼈 건강 관리법 바로 만나봅니다. 이곳은 다니엘라가 가장 사랑하는 공간, 집 옥상인데요. 이야, 뷰 정말 좋네요. 요가할 맛 나겠습니다. Die Dachterrasse für Yoga oder auch mal zur Entspannung, für die innere Ruhe zu finden. Jetzt noch mehr Yoga durch den Mittelfußbruch. Und das ist für mich ein Feeling, wo ich sage, super toll, passt, perfekt. Ich schätze dadurch natürlich auch meine Gesundheit. 골절로 힘들어하던 지난날. 뼈 건강뿐 아니라 마음까지 치유하는 방법을 스스로 찾아냈다고 합니다. 먹는 것도 참 중요하죠. 독일에는 어떤 뼈 건강식이 있을까요? Ist verfeinert mit Gurke, Tomate, Paprika und dazu auch noch mit Lachs. Lachs enthält sehr viel Omega, sehr viele Vitamine. Und ich habe parallel dazu, damit es natürlich auch gesund ist, diesen Elbwiesensalat gemacht. Hat mich inspiriert, entlang der Elbe entlang, Elbwiesensalat. Das habe ich heute für meine gesunde Ernährung mit vorbereitet. 지역에서 난 신선한 감자와 치즈를 활용한 전통 음식 크바르크, 그리고 연어를 곁들인 건강한 엘베 샐러드까지. 맛도 건강도 다 잡은 독일 전통식이라네요. Sehr lecker. Natürlich auch. Ist schnell gemacht, einfach toll. Viel Energie, gut für die Gesundheit und jederzeit kann man das essen. 보는 것만으로도 건강한 기운이 느껴집니다. 식사 후 꼭 빼놓지 않고 먹는 것이 있습니다. 식생활만으로는 다 채우기 어려운 영양소를 챙긴다는데요. 골절 이후 뼈 건강을 위해 그녀가 선택한 MVP입니다. Was nimmst du ein? Ich nehme MVP. Das ist für meine Knochen seit Jahren schon und ich fühle mich einfach stabiler.
다니엘라의 뼈 건강에 도움을 준 MBP란 무엇일까요? MBP는 유단백 추출물 MBP, 밀크 베이직 프로틴의 약자로 우유에서 추출한 뼈 건강에 도움을 주는 생리활성 물질로 우유의 약 0.005%만 함유된 극소량 성분입니다. 조골세포의 생성을 돕고 골밀도 및 골 강도를 높여줌으로써 골다공증 예방에 효과적입니다. MBP가 뼈를 재생하는 조골세포를 활성화시키고 동시에 뼈를 파괴하는 파골세포의 움직임을 억제하는 데 도움을 주는 겁니다. 즉, 뼈를 재형성해 리모델링 과정을 도와서 건강하게 해주는 겁니다. 단단한 뼈를 유지하기 위해서는 뼈 파괴세포와 뼈 형성세포의 균형이 중요합니다. 유단맥 추출물은 뼈 형성세포의 기능을 활성화시키고 뼈 파괴세포의 분화 및 과도한 뼈 파괴 기능을 억제하여 건강한 뼈를 형성하고 유지할 수 있도록 도움을 줍니다. 특히 우리 몸속 뼈가 새로운 조직을 만들 때 뼈 형성 지표인 오스테오칼신이 매우 중요한데요. 오스테오칼신은 뼈가 재형성되는 과정에서 칼슘과 같은 뼈 영양 성분들이 뼈에 단단히 붙을 수 있게 접착제 역할을 하는데요. 이 과정을 활성화하는 것이 바로 MBP라고 합니다. 실제로 6개월간 MBP를 섭취한 결과 뼈 형성 지표인 오스테오칼신이 개선되며 뼈 파괴 세포는 감소, 또한 요추 골밀도는 무려 12배가량 증가했습니다. 골밀도 강국 독일 라텐마을. 천혜의 대자연 속에서 찾은 뼈 건강 특급 비결은 바로 MBP였습니다. 국내에서도 뼈 건강을 되찾고 제2의 인생을 사는 주인공이 있습니다. 열정 가득, 커리어 우먼 분위기를 물씬 풍기는 그녀. 뼈 건강 사수에 성공하며 보험 설계사로 일하고 있는 홍성혜 씨입니다. 예전에는 뼈 건강이 안 좋아서 이렇게 돌아다니는 거 꿈도 못 꿨어요. 그런데 지금은 이렇게 마음껏 돌아다니면서 일을 할 수 있어서 너무 행복해요. 한때 뼈 건강 악화로 악몽 같은 시간을 보냈다는 성혜 씨의 사연을 만나봅니다. 제가 7년 전쯤에 길거리를 가다가 넘어진 거예요. 엉덩이 뼈가 골절이 된 거예요. 그래서 결국 인공관절 수술을 했어요. 인공고관절 수술. 그것은 시작에 불과했습니다. 1년 사이에 양쪽 갈비뼈마저 연달아 골절이 되는 끔찍한 일이 벌어졌는데요. 더 충격적인 것은 여기서 끝나지 않았다는 겁니다. 다리가 부어가지고 병원에 갔더니 좀 더 정밀하게 관절경으로 보자고 하셔서 봤더니 무릎에 뼈 조각들도 돌아다니고 수술을 권하셔서 그렇게 수술을 했어요. 코끼리처럼 부어오른 무릎에는 뼈 조각이 돌아다니고 있었는데요. 결국 무릎 수술까지 받아야 했습니다. 고관절의 양쪽 갈비뼈 골절, 그리고 무릎까지. 이 모든 것이 불과 3년 동안 일어난 일들입니다. 30, 40대에는 하루 종일 정말 바쁘고 나를 돌볼 시간도 없었고 거의 일에만 미쳐서 살았던 것 같아요. 4개의 사업을 동시에 운영할 만큼 활동적이었던 성혜 씨. 그녀에게 일은 전부였다는데요. 그저 생계를 위해 달려온 지난날의 결과가 다발성 골절로 돌아왔습니다. 고관절 수술은 정말 재활이 힘들었었어요. 병원에서 나왔는데 제가 혼자 스스로 움직일 수 있는 방법은 뭐 목발을 짚거나 휠체어를 타거나 그때 제 인생이 끝나는 것 같다는 생각을 했어요. 다시는 그때로 돌아가지 않기 위해 건강한 일상을 실천하고 있는 성혜 씨.
뼈를 자극하는 운동과 몸의 긴장을 이완시키는 스트레칭을 꾸준히 해오고 있답니다. 뼈 건강 회복을 위한 식단도 정성 들여 준비합니다. 음식점을 운영할 만큼 손맛이 좋다는데요. 과연 어떤 요리일까요? 두부조림하고 있어요. 지금은 뼈 건강이 좋아지니까 제가 먹고 싶은 음식 마음껏 해먹을 수 있어서 너무 좋아요. 뼈 건강 한 상이 차려졌습니다. 과거 요리를 할 수 없을 정도로 서 있기도 힘들었던 성혜 씨. 직접 요리해 먹을 수 있는 지금이 마냥 행복하답니다. 그리고 지금의 이 행복을 지키기 위해 꼭 챙기는 것이 있습니다. MVP예요. 식재료만으로는 뼈 건강을 다 챙길 수 없을 것 같아서 먹고 있는 건데요. 제가 골절도 정말 많이 겪었는데 MVP를 먹고 나서는 골절을 당한 적이 한 번도 없어요. MVP가 뼈 세포를 활성화하고 골 밀도를 유지하는 데 도움이 된다고 하더라고요. MVP 섭취 후 조금만 충격이 가도 뚝뚝 부러졌던 골절과는 영영 이별했다는 성혜 씨. 실제로 뼈 파괴세포로 손상된 동물의 대퇴골에 MVP를 주입한 결과 대퇴골의 구멍의 크기와 수가 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다. MVP는 뼈 형성 속도를 증가시키고 반대로 뼈 파괴 속도는 감소시켜서 골밀도 개선에 도움을 준 것입니다. 50세 이상 폐경기 여성에서도 척추뼈 골밀도가 약 1.8배 증가했다는 연구 결과가 있습니다. 또 65세에서 86세 건강한 노인 여성에게 MVP를 섭취하게 한 결과 섭취군은 골밀도 수치가 잘 유지되는 반면 대주군에서는 지속적으로 골밀도가 감소하는 것을 볼 수 있었습니다. 실제 한 연구에서 골밀도를 10% 높이면 골다공증 발생을 무려 13년 늦춘다는 연구 결과도 있습니다. MVP를 꾸준히 섭취하며 뼈 건강 개선에 도움을 받았다는 성혜 씨. 과거 여러 차례 골절을 겪을 정도로 심각했던 그녀의 뼈 상태는 과연 어떨까요? 혈액 검사와 골밀도 검사를 진행해 보았는데요. 네, 들어오세요. 안녕하세요. 홍성희님이시죠? 네. 여기 앉으세요. 옛날에 고관절 때문에 인공관절 수술도 하시고 상태가 일반적으로 생각할 때는 안 좋은 상태이긴 한데 나이에 50대 따지고 보면 골밀도가 아주 좋은 편입니다. 본인이 관리를 잘 하신 것 같아요. 진짜요? 감사합니다. 다발성 골절을 겪어도 골밀도 수치가 정상이라니 아이고 정말 다행입니다. 저희가 피 검사를 비타민 D, 칼슘 검사하고 염증 수치 검사했는데 다 정상이거든요. 지금 하신 것처럼 관리를 잘 하시면 크게 문제는 없을 것 같습니다. 감사합니다. MVP는 과연 성혜 씨의 뼈 건강에 어떻게 도움이 된 걸까요? 우리 몸의 뼈는 건축물에 비유할 수 있는데요. 골밀도는 건축물의 시멘트, 골강도는 건축물의 철근이라고 할 수 있습니다. 골밀도와 골강도가 모두 높아야 건강한 뼈를 유지할 수 있는데요. 단단한 뼈를 나타내는 골강도를 결정하는 요소는 뼈의 양과 뼈의 질입니다. 여기서 뼈의 양은 골밀도를 뜻하는데요. 골밀도가 골강도에 영향을 주는 비율은 50에서 70%로 상당히 큽니다. 다시 말해 MVP는 뼈 구멍을 촘촘하게 메워 골밀도를 높여 골강도 증가에 도움을 주는 겁니다. 특히 인체에서 가장 큰 뼈인 대퇴골의 골강도는 10년마다 감소하기 때문에 골밀도를 미리 채워주는 것이 매우 중요한데요. 이때 MVP를 먹으면 MVP가 조골세포를 활성화해서 골밀도뿐 아니라 골강도 강화에도 도움을 줍니다. 골밀도와 골강도 강화를 돕는 MVP. 섭취 시 주의할 점은요? MVP 하루 섭취 권장량은 40mg으로 식약처에서 기능성과 안정성을 인증받은 제품을 섭취하는 것을 권장하는데요. 그리고 MVP는요, 원료가 우유인 만큼 우유 알레르기가 있거나 임산부, 수유부는 반드시 전문의와 상의한 후에 섭취하시면 좋겠습니다.